ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. مولانا سعید اختر نعیمی صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے سعید آفیشیل 40 کو سبسکرائب کریں. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے جن جن چیزوں کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ہر زندگی کے بعد ایک موت پیدا کیا ہے. ہر زندگی کے بعد ایک موت بھی پیدا کیا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں جب صبح ہوتی ہے کلیاں مسکراتی ہے، گویا کہ ایک پھول کی زندگی کا آغاز ہے، اور شام ہوتے ہوتے وہی پھول مرجھا جاتی ہے، یعنی وہ کسی قابل نہیں رہتی، گویا کہ ایک پھول کی موت ہے. اسی طریقے سے جب صبح ہوتی ہے یہ سورج طلوع ہوتا ہے. اسی طریقے سے صبح کے وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے گویا کہ یہ ایک صبح کی پیدائش ہے، اور شام ہوتے ہوتے جب وہی سورج غروب ہو جاتا ہے گویا کہ ایک صبح کی موت ہے، گویا کہ ایک دن کی موت ہے. حضرات محترم، ابتدا بھی اللہ ہی کرتا ہے اور انتہا بھی اللہ ہی کرتا ہے. رات آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، دن آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، وقت آتا ہے پھر چلا جاتا ہے. یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو زمین کے اوپر زندگی دی ہے وہ زندگی ایک متعین مدت کے لیے دی ہے، وہ زندگی ایک خاص وقت کے لیے دی ہے، وہ زندگی ایک متعین مدت کے لیے دی ہے. حضرات محترم، اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ضرور ہے. اس زمین کے اوپر جو بھی آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ضرور ہے. اس کو اس دنیا سے کچھ کرنا ہے، اس کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. اس دنیا میں بڑے بڑے طاقتور انسان آئے، بڑے بڑے آدمی آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، لیکن ان کے نام و نشان بھی ختم ہو گیا، ان کے قبروں کا بھی وجود نہیں ہے. یاد رکھنا، موت تو ہر کسی کو آنی ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن مرنا تو ہر کسی کو ہے. موت ہر کسی کو آئے گی، موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہمیشہ رہنے کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ تو آخرت ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ تو آخرت ہے. یاد رکھنا، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے. کتنے نادان ہے وہ انسان جو اس دنیا کو ہمیشہ رہنے کی جگہ سمجھتے ہیں، کتنے نادان ہے وہ انسان جو اس دنیا کو ہمیشہ رہنے کی قیام گاہ سمجھتے ہیں. یاد رکھنا، موت تو آنی ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. اس دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے طاقتور انسان آئے، ان کے پاس بھی موت کا فرشتہ آ کر رہا. کوئی 100 سال جینے کے بعد، 200 سال جینے کے بعد، 300 سال جینے کے بعد، لیکن ان کے پاس بھی موت کا فرشتہ آ کر رہا. اس لیے موت سے کوئی نہیں بچا ہے، موت تو آنی ہے، موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے. بڑے بڑے پہلوان آئے لیکن یہ مٹی ان کے جسموں کو کھا گئی، یہ مٹی بڑے بڑے جانور، ہاتھی جیسے جانور کو کھا گئی. یاد رکھنا، موت کسی کو بخشتا نہیں ہے، یہ زمین ہر کسی کو کھا جائے گی. موت تو ہر کسی کو آنی ہے، مرنا تو ہر کسی کو ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. لیکن اللہ اکبر، ہم زندگی دینے والے اللہ کو ہم بھول گئے ہیں، زندگی دینے والے پروردگار کو ہم فراموش کر چکے ہیں، زندگی دینے والے اللہ کو ہم بھول چکے ہیں. لیکن یاد رکھنا، موت تو آنی ہے، موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. آج ہم لوگ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، آج ہم لوگ اپنے پیٹ میں حرام لقمے ڈالتے ہیں، ایک ایک پیسے پہ غور نہیں کرتے ہیں پیسہ کہاں سے آتا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے. لیکن یاد رکھنا، آج گناہ کرنے والے یہ سمجھتے ہیں، آج چوری کرنے والے یہ سمجھتے ہیں ہمیں تو کوئی نہیں دیکھتا ہے، جو چاہو کرو، کسی کے سامان کو چوری کر لو، ہمیں تو کوئی نہیں دیکھتا ہے. لیکن یاد رکھنا، تمہیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو تمہیں ضرور دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا،
कोई तुम्हें देखे या ना देखे, लेकिन अल्लाह तो तुम्हें जरूर देखता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहाँ कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। और कितना साथ है, अल्लाह खुद फरमाता है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और तुम्हारे शय रग से करीब है। तुम अपने गुनाहों को माँ बाप से छुपा सकते हो, दोस्त अहबाब से छुपा सकते हो, लेकिन मेरे परवरदिगार से नहीं छुपा सकते, जो तुम्हारा पकड़ कर सकता है। लेकिन याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। आहा, जब उसने नमरूद को पकड़ा तो उसको नंगड़े मच्छर के जरिए से हलाक कर दिया। जब उसने फिरौन को पकड़ा तो उसको दरिया में डुबो दिया। आज तक फिरौन को कब्र मयसर नहीं हुई, आज तक फिरौन को कफन तक मयसर नहीं हुआ। याद रखना, अल्लाह जिसको पकड़ता है फिर उसे कब्र भी मयसर नहीं होती है, फिर उसे कफन तक मयसर नहीं होता है। इसलिए नमरूद और फिरौन को देखकर दर्स से इबरत हासिल करो। मौत से कोई बच नहीं सकता, मौत का इनकार कोई नहीं कर सकता। आइए एक हदीस से पाक सुनिए। ये हदीस से पाक बुखारी शरीफ में भी मौजूद है और ये हदीस से पाक सुनन निसाई शरीफ में भी मौजूद है। बुखारी शरीफ के हदीस नंबर 3407 की हदीस से पाक है और सुनन निसाई शरीफ में 2091 की हदीस से पाक है। एक मर्तबा रूह निकालने वाला फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। जब मलकुल मौत रूह निकालने वाला फरिश्ता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और आने के बाद अर्ज किया, मैं आपके रूह को निकालने के लिए आया हूँ, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मलकुल मौत वही रूह निकालने वाले फरिश्ते को एक थप्पड़ मारते हैं। रूह निकालने वाले फरिश्ते को एक थप्पड़ मारते हैं और वो थप्पड़ मारने की वजह से मलकुल मौत का जो आँख है वो आँख का ढेला बाहर निकल जाता है, आँख को फोड़ देते हैं। वही मलकुल मौत आँख के ढेले को हाथ में रख करके परवरदिगार के बारगाह में अर्ज करते हैं, अय परवरदिगार, मुझे आप ऐसे शख्स के पास भेजे हैं जो शख्स मरना ही नहीं चाहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया कि जाओ मेरे बंदे, मेरे महबूब को जाके ये कह दो कि अल्लाह का हुक्म है कि एक काम करो, एक जानवर एक बैल पर अपना हाथ रख दे और आपके हाथ के दरमियान जितने बाल आएंगे इतने बाल, जितने बाल आएंगे इतने बाल, हर एक बाल के बदले आपका एक एक साल उम्र बढ़ा दिया जाएगा। आपका एक एक साल उम्र बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि आपके हाथ के अंदर जितने बाल आएंगे इतने साल आपकी उम्र को बढ़ा दिया जाएगा। फिर मलकुल मौत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और आने के बाद मलकुल मौत अर्ज करते हैं, हुजूर आप एक बैल पर आप अपना हाथ को रख दीजिए और आपके हाथ के दरमियान जितने बाल आएंगे इतने साल आपकी उम्र को बढ़ा दिया जाएगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर क्या होगा? तो मलकुल मौत ने कहा फिर मौत, उसके बाद फिर मौत है। बताइए, बल्कि 100 साल क्या हजारों साल आप जी लें फिर भी मौत का फरिश्ता आपको नहीं छोड़ेगा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, जब उसके बाद भी मौत ही आनी है, उसके बाद भी मुझे अल्लाह के बारगाह में जाना ही है, तो फिर अभी क्यों नहीं? ऐ मलकुल मौत, जब तुम अभी आए हो तो ये काम अभी कर लो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ लोगों, जब कहा जाता नमाज पढ़ो, कहते हम बाद में पढ़ेंगे। जब नमाज पढ़ना ही है तो अभी क्यों नहीं? जब हमें हलाल रिज़्क खाना ही है तो अभी क्यों नहीं? जब हमें झूठ नहीं बोलना है तो फिर हम सच अभी क्यों नहीं बोलते हैं? हज़रात मोहतरम, हम जब किसी को बोलते हैं आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, आप नेकी क्यों नहीं करते हैं, कहते हैं अभी तो जवानी बहुत बाकी है, अभी तो जवानी बहुत बाकी है, बुढ़ापे में कर लेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, याद रखना, हम लोगों ने ऐसे ऐसे आदमियों को दफन किया है, ऐसे ऐसे जनाजों को हम लोगों ने कांदा दिया है। क्या आपने नहीं सुना? आप अपने जवानी में छोटे बच्चों को भी जाते हुए देखे, बड़े बच्चे को भी जागते हुए देखे, जवान आदमी को भी मरते हुए देखे, बुढ़ापे आदमी को भी मरते हुए देखे। याद रखना, जब मौत आती है तो फिर मौत ये नहीं देखती किसकी बीवी बेवाह हो रही है, किसके बच्चे यतीम हो रहे हैं, कौन बेसहारे बन रही है। मौत ये नहीं देखती, बल्कि मौत तो ये देखती है, परवरदिगार आलम का हुक्म देखते हैं। इसलिए मौत किसी को नहीं देखती।